سکے ہیں جن کے اوپر اتنا ٹائم دیا جا رہا ہے. دیکھیں میں بڑا کلیئر ہوں. دیکھیں میں سکھوں کے حوالے سے ہم نہیں چاہتے کہ ابھی فی الحال کوئی بات ایسی سامنے آئے جس کے اوپر ایک کنفیوژن کریٹ ہو. تو جب تک مشاورت مکمل نہیں کر لی جاتی اور جب مشاورت مکمل کر لی جائے گی تمام شکیں آپ کے سامنے رکھیں گے. اور دیکھیں اگر ہاؤس کے اندر یہ آج ڈے ہوتا ہے تو کلاز بائی کلاز اس کی ریڈنگ ہوگی, کلاز بائی کلاز اس پہ ووٹنگ ہوگی, پروسیجر کو مکمل کیا جائے گا تو یہ عوام کے سامنے ساری چیز آئے گی. مگر مشاورت کے سلسلے کے دوران میں چاہتا ہوں کہ اب یہ مکمل ہو جائے تب آپ کے سامنے لائیں. سر یہ مشاورت کا جو عمل ہے یہ پہلے مکمل کیوں نہیں ہوا سر؟ جب آج صبح 11 بجے اجلاس بلوایا گیا تھا اور ابھی تقریباً 8 بج رہے ہیں اور شنید یہ ہے کہ 10-11 بھی. دیکھیں یہ بچوں کا کھیل تو ہے نہیں, ایک اتنا سنجیدہ معاملہ ہے کہ جس کے اوپر بالکل تاخیر ہو بھی سکتی ہے اور تاخیر ہوئی بھی ہے. کیونکہ جب آئین میں ترمیم ہوتی ہے ایک ایک نقطے پہ ایک ایک لائن کے اوپر بات چیت ہوتی ہے تو اچھی بات ہے سیر اصل گفتگو ہو جائے, تفصیل سے گفتگو ہو جائے, ابہام دور ہو جائے اور ایک مشاورت کے نتیجے میں ایک اوور آل کنسنسس کی صورتحال پیدا ہو جائے. تو آئی تھنک یہ ایک بہتر. تارڑ صاحب یہ بتائیے گا کہ بلانے سے پہلے آپ کو مشاورت کرنی چاہیے تھی تاکہ جو آج اجلاس آپ نے سیلنگ کا بھی طلب دیا ہوا ہے, قومی اسمبلی کا طلب دیا ہوا ہے, یہ اس وقت بلاتے جب آپ کی مکمل طور پر تیاری ہوتی ہے. یہ کوئی آن آف کا بٹن تو نہیں ہے کہ ادھر ترمیم آن کر دی ادھر ترمیم آف کر دی. یہ ایک لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال ہے. آپ پر امید ہے سر ایوالونگ سچویشن آپ پر امید ہے اور اس ہم ہمیشہ امید سے ہیں اور اچھی امید ہم رکھتے ہیں. تارڑ صاحب یہ بتائیے گا ایک سیکنڈ سر, ایک سابق حالات بھی بدلتے رہتے ہیں, مشاورت کے نتیجے میں جو ہے وہ زیادہ اچھی ان پٹ بھی آتی ہے, قانونی ماہرین اچھی آراء سے آگاہ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا آج دیکھیں آج پاکستان کے اندر ڈیموکریسی ڈے بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کے دن کے موقع پہ یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اس مشاورت کا حصہ ہیں اور وہ باقاعدہ اپنی آراء سے آگاہ کر رہے ہیں. تو یہ جمہوری معاشروں کے اندر, جمہوری ملکوں کے اندر ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ابھی ہو رہا ہے. اچھا تارڑ صاحب یہ بتائیے گا کہ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور شہباز شریف دونوں مولانا کی رہائش گاہ پہ جا رہے ہیں, کیا اس سے ہم یہ مطلب ہے جب کوئی کنفرمیشن ہوگی میں آپ کو دکھوں گا. میں پہلے بات کر چکا ہوں. بہت شکریہ جی, تھینک یو. پہلے بھی کہا تھا کہ پی ایم ایل این اسکول کے بچوں کی طرح چھٹی والے دن بھی آ کے اپنی کلاس میں پیش ہو رہے ہیں اور وہ مسودہ جو ہے وہ کر رہے ہیں جس مسودہ کو ان کو خود نہیں پتا. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انسان اس چیز کے اوپر بات کر سکتا ہے, اس چیز کے اوپر کوئی کمنٹ پاس کر سکتا ہے اگر آپ نے کوئی مسودہ دینا ہو. دیکھیں اگر آپ پبلک کے لیے کوئی ترمیم کرتے ہیں نا, ساری دنیا کو پتہ ہے کہ 18ویں ترمیم کیا تھی, 19ویں کیا تھی. اگر آپ ابھی ترمیم کرنے ہی بھی جا رہے ہیں نا تو پہلے ترمیم ٹیبل ہوتی ہے, ساری میڈیا کو, دنیا کو, ایوان کو پتہ چلتا ہے, پھر کمیٹیز میں اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے, تب جا کے کہیں پر پاس ہوتا ہے, پھر ایوان میں اس کے اوپر بحث ہوتی ہے. اور وہ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ عام عوام کے لیے آپ کر رہے ہوتے ہیں, پاکستان کی بہتری کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. جہاں پہ آپ شب خون مارنا چاہتے ہیں, جہاں پہ آپ آئین کو پامال کرنا چاہتے ہیں, جہاں پہ آپ پرسنل اسپیسیفک چینجز کرنا چاہتے ہیں, جہاں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ذاتی خواہشات پوری ہو, تو پھر رات کے اندھیروں میں اسی طرح شب خون مارا جاتا ہے. ادروائز مجھے بتا دیں کہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام سے اس وقت میڈیا سارا کا سارا ویٹ کر رہا ہے, سوشل میڈیا ویٹ کر رہا ہے, الیکٹرانک میڈیا ویٹ کر رہا ہے, سارے وی لاگر کھڑے ہوئے ہیں, سارا پارلیمان یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. چھٹی والا دن ہے, کل بھی سیٹرڈے کو چھٹی تھی یہاں پہ اسلام آباد میں. جی 2 گھنٹے کے بعد میٹنگ ہو رہی ہے, 4 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ ایوان کا اجلاس ہو رہا ہے, پھر جی 6 گھنٹے کے بعد. مجھے بتا دیں کہ پاکستان کے عوام سے کیا چھپایا جا رہا ہے, کون سی ایسی کالے قانون پاس کرنے کی کوشش کری ہے پی ایم ایل این جس وقت ماشاء اللہ پلس لگا کے بیٹھی ہوئی ہے. ابھی جو 10 ستمبر ثانیہ پارلیمنٹ ہوا تھا, کیا اس سے پی ایم ایل این نے کچھ نہیں سیکھا؟ جب آپ نے الیکٹڈ نمائندوں کو یہاں سے اٹھایا اور آپ نے پارلیمان کی بے توقیری کی, اب آپ مزید کون سی طاقت کس کو دینا چاہتے ہیں, ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہے. آپ ان کے پی ایم ایل این کے اپنے نمائندے سے پوچھے تو یقین کریں ان کو کچھ بھی نہیں پتا ہے. اب یہ کون سی قانون سازی ہو رہی ہے, ہماری سمجھ سے تو باہر ہے. وزیر اعظم صاحب کو بھی پتہ ہے اس مسودے کا, آپ کو کیا اطلاع ہے اس حوالے سے؟ وزیر اعظم کو تو خود بھی نہیں پتا تھا, وہ تو سمجھتے تھے کہ نواز شریف کو جو ہے وزیر اعظم بنا دیا جائے گا کیونکہ پروٹوکول تو ان کو دیا گیا تھا. ایک اسکانڈر کو جب باہر ملک میں جو 50 روپے کی پرچے کے اوپر اسٹیمپ پیپر کے اوپر گیا تاکہ میرے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ گرے میں اور میں بیمار ہوں, وہ اشتہاری تھا, وہ اسکانڈر تھا, وہ مجرم تھا.
जब उसको वापस प्रोटोकॉल लेके बुलाया गया था तो शहबाज शरीफ तो यही समझा था, उसको तो खुद ही पता था कि वो चूँकि अच्छा पॉलिसी है तो उन्होंने चूँकि फिर इसको बना दिया। मुझे नहीं पता कि इसको कानून साजी का पता है। अगर कानून साजी का उसको पता है, अगर आवाम के मफाद में हो रही है, अगर वो वाकई हकीकी वज़ीर आज़म है तो फिर जुर्रत पैदा करें। अभी जो है पूरे 25 करोड़ आवाम से सबकी आपकी नज़रें हमारी भी नज़रें खिताब करे, जुर्रत करे, पाकिस्तान के अवाम को बताए कि वो कौन सी जो है एतमाद में और बताए कि आईनी तरमीम होने जा रही है। अगर तो वो अवाम से खिताब नहीं कर रहा, अगर वो इस वक्त नेशनल टीवी को बुला के आपको और अवाम को एतमाद में नहीं लेता, वो आपसे शिक बाय शिक नहीं कानून को बताता, इसका मतलब है कोई चोरी हो रही है, इसका मतलब है कोई जो है वो मफाद प्रोटेक्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि किसी की कुर्सी गैर ज़रूरी प्रोटेक्ट हो रही है। तो इसका मतलब है कि ये एलआई उसे भी टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया एमक्यूएम को। हमारा ये गिला शिकवा है कि हम बिल तो फिर भी पास करा देंगे, क्योंकि हम भी अदालती निज़ाम की इस्लाहत चाहते हैं, बेहतरी चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि गरीबों को इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन अगर लोगों को ये अगर इंसाफ दिलाना है और आपका बिल इतना अच्छा है जिसके लिए आप यहाँ खड़े होकर दलाइल दे दें, तो यार लोगों को जाके समझाएं, बात करें। एमक्यूएम के पास भी उस वक्त आए जब बिल पेश होने का दिन था, और उस दिन आके जब मेरे लोगों से बात करेंगे तो लगेगा कि हमें सिर्फ टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया। इसके लिए वक्त देना चाहिए। एक हफ्ता था, पूरा एक हफ्ता था, इसमें पीटीआई की भी तसल्ली हो जाती, मौलाना की भी तसल्ली होती, फिर भी अगर वो साथ ना देते तो फिर उनके पास ये बहाना तो नहीं था। आपने उनको बहाना क्यों दिया, एक्सक्यूज क्यों दिया? नंबर्स का ना पूरा होना पीएमएलएन की नाकामी है या फिर बतौर हुकूमत आप सब जमातों की भी नाकामी है? भाई हम तो कहीं इन्वॉल्व ही नहीं थे कि हम भी उस वक्त में शामिल हों। हम भी जाके पहले हमें कायल कर देते। हुकूमती तरमीम नहीं थी? देखें, ये हुकूमती तरमीम अगर पीएमएलएन ही हुकूमत है तो फिर तो है, लेकिन अगर इसमें एमक्यूएम भी है और पीपल्स पार्टी को थोड़ा हमसे ज्यादा लिया जाता है, एतमाद में हमें तो बिल्कुल नहीं लिया जाता। इसीलिए बिलाल भुट्टो ने भी तो कोशिश की, लेकिन अगर बिलाल भुट्टो, शहबाज शरीफ पहले ही इस पूरे बिल के मंदरजात जुज़वियात को लेके मौलाना के पास चले जाते, अख्तर मैंगल साहब के पास चले जाते, आखिरी दिन ये जग हसाई हमारी सबकी ना होती है ना कि भाई आपने दावे बड़े किए कि नंबर पूरे और आखिर में बताया नंबर पूरे नहीं है, जबकि बिल के कंटेंट, इसके मकसद से मैंने ना पीटीआई को इनकार करते हुए देखा है ना मौलाना को, तो इसका मतलब है उनके पास अगर कोई एक्सक्यूज है तो उसको दूर करें। यही तो सियासत है। कंटेंट पढ़ा है बिल का आपने? देखिए, अगर एक रात पहले हमें, यानी इतवार को बिल आ रहा था और हफ्ते की रात को हमें 2 बजे व्हाट्सएप पे मुसवदा मिले तो हम पढ़ भी लेंगे, तो फिर इतवार को कम से कम हमारे साथ 2 घंटे बैठना तो चाहिए। अब स्पेशल कमेटी में बैठ के तो मैं ये डिस्क्लोज नहीं कर सकता कि हाँ हमें आपने मुसवदा दिया, मुजव्वज़ा मुसवदा है, कोई फाइनल नहीं है, तो यही आप पीटीआई के साथ शेयर कर सकते थे। मुसवदे में मिलिट्री ट्रायल के हवाले से, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बात थी? नहीं, मिलिट्री कोर्ट का कोई जिक्र उसमें नहीं है। मेरे ख्याल में ये खामखाई आउट ऑफ द ब्लू एक बात की गई है, सिर्फ एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए। इसमें मिलिट्री कोर्ट के क़याम की कहीं पर कोई बात नहीं। आर्टिकल 8 में ये तजवीज़ किया जा रहा था कि थोड़ा सा इख्तियार, जहाँ पर कोई सिविल कमोशन हो या कोई बाग़ियाना कोई रुझान या अमल हो, तो उसका नोटिस लेने के लिए थोड़ा सा उन्हें भी कुछ इख्तियार दिया जाए, जो कि मैं समझता हूँ उनको वैसे भी है। ये इसमें ये ज़रूरत नहीं, तो ये निकल जाता। इसमें अगर ये पहले से बात पीटीआई से कर लेते, एमक्यूएम से कर लेते, जेयूआई से कर लेते, तो मेरे ख्याल में ना नंबर का मसला होता और ना ये भद उड़ती और ना ये जगह सही होती। वज़ीर कानून ने गुज़िश्ता रात ये कहा कि मुझे मुसवदा मिल गया है, तो आप कह रहे हैं आपको परसों रात 2 बजे दिया गया? नहीं, देखिए, वज़ीर कानून को भी जो मिला वो मुसवदा मुजव्वज़ा था, और वो तो चूंकि बिलाल भुट्टो साहब ने स्पेशल कमेटी में डिस्क्लोज कर दिया कि उनको भी एक दिन पहले मिला है, तो वज़ीर कानून को ये कहना पड़ा कि मुझे भी मिला, वरना वज़ीर कानून तो कह रहे थे मेरे पास कोई मुसवदा नहीं है। देखिए, दिया गया नहीं है। अगर कोई राय दी, किसी ने मशवरा दिया, बिल तो आपने बनाना है ना भाई, और आपने ही बना के सबके सामने रखना है और सबकी राय लेंगे। अगर नंबर पूरे नहीं हो रहे तो भाई अगर कोई मशवरा देने वाला है भी तो उसको भी तो बताएं कि कुछ चीजों पे इत्तफाक है, कुछ चीजों पे नहीं है और नंबर की कमी है। तो सियासत तो इसी को कहते हैं कि खुल के बात करें, किसी से दबना नहीं है। खुलकर जरा बता दें किन की ख्वाहिश पर ये बिल लाया जा रहा था? नहीं, देखें, ख्वाहिश तो पीएमएलएन की भी है, ऐसा नहीं कि उनकी नहीं है। खामखा सारा मलबा किसी पर डाल दें, ये गलत है। इस हुकूमत की भी जरूरत है, और अगर पीटीआई पर ये वक्त होता हुकूमत चलाने का तो पीटीआई की भी जरूरत थी। ये बिल हर सियासी जमात की जरूरत है, पार्लियामान की बालादस्ती। ये वाला बिल खास तौर पर जिसमें ये जो एक आईनी अदालत का क़याम और जुडिशल जो कमीशन है उसमें पार्लियामान के नुमाइंदों का शामिल होना, ये 2 चीजें ऐसी है जिस पर कोई जमात भी इख्तलाफ नहीं कर सकती। ये लिख के रखा, ना बार काउंसिल करेगी ना बार एसोसिएशन करेगी।